मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते। 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 साध संगत पाई पदम गते। साध संगत पाई पदम गते। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते। साध संगत पाई पदम गते। साध संगत पाई परम गते। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते। मैले कपूरे कहा लो तो वो। पंजाब प्रदेश कांग्रेस आई दे प्रधान वन उपरंत पहली बार डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड वल्लां विखे नतमस्तक हो के महाराज जी पासों डेरे के मौजूदा गद्दी नशीन ਅਤੇ चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म अस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनारस श्री 108 संत निरंजन दास महाराज जी पासों आशीर्वाद लैन वास्ते पहुंचे ने। बहुत बहुत जी आयां नूं बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज जी वालों आप जी नूं बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत प्यार। उन्हां दे नाल बहुत सारे MP साहबान क्योंकि मैं जो नाम लेने लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। MP साहबान MLA साहबान साबका मंत्री साहबान साबका MLA साहबान इलाके दी संगतां और बहुत सारे चेयरमैन साहबान जो भी अज सिद्धू साहब के नाल डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्लां विखे नतमस्तक होकर महाराज जी पासों आशीर्वाद लैन वास्ते पहुंचे ने। सारे जी आयां नूं और महाराज जी वालों बहुत बहुत आशीर्वाद। साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत बाणी ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। सिद्धू साहब जगत गुरु रविदास महाराज जी का जन्म 1377 ईस्वी में शहीद गोवर्धनपुर बनारस के विच उत्तर प्रदेश के विच होया। सतगुरु रविदास महाराज जी ने सारिया संगतां नूं समानता बराबरता सर्व सांझीवालता हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नशियां दा त्याग बच्चों नूं वध तो वध विद्या पढ़ाउण और बेगमपुरे का संकल्प दिंदे हुए बेगमपुरा शहर को नाओ 151 साल का जीवन बतीत करते हुए हाड़ दी संगरान 1528 में ज्योति योग समा गए। सिद्धू साहब उन्होंने ज्योति जो समाउण तो बाद सदियां बीत गईयां।
बहुत सारे महापुरुष आए, बहुत सारिया सरकारां आ रही, बहुत सारे समाज सेवी संस्थावां आईयां, पर किसी ने भी जगत गुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान की ना तो खोज की और ना ही उस पावन दरबार उपर उन्हों की याद विच कोई यादगार बनाई। साध संगत जी, जगत गुरु रविदास महाराज जी के ज्योति जोत समाउण तो बाद डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्लां दे बानी महान तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी का जन्म 15 फरवरी 1895 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ और उस पावन दरबार उपर 14 जून 1965 ਨੂੰ श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। अज वो पावन दरबार एक महान तीर्थ स्थान का दर्जा प्राप्त कर चुका है, जिसके चेयरमैन मौजूदा गद्दी नशीन सतगुरु स्वामी रंजन दास महाराज जी सेवावां निभा रहे हैं। साध संगत जी, जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन काल के विच राजे महाराजे उन्हों की शरण विच आउंदे सन, ठीक उस तरह उन्होंने जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर के विच मौके के राजे, राष्ट्रपति साहबान, प्रधानमंत्री साहबान, वख-वख पार्टियां के राष्ट्रीय प्रधान, मैं दसना चाहांगा कि हरेक साल जदों जगत गुरु रविदास महाराज जी का पवित्र प्रकाश दिवस आता है, महाराज जी विश्व पद्धर ते वो श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर विखे मनाते हैं। और पिछले लगातार 2 साल तो बहुत ही सत्कारयोग श्रीमती प्रियंका गांधी जी उस पावन दिवस से श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर विखे नतमस्तक होकर महाराज जी पासों आशीर्वाद लैके विश्व दियां समुचे संगतां नूं रविदास महाराज जी के जन्म दिवस दियां बधाइयां दिंदे ने। साध संगत जी, मौजूदा गद्दी नशीन सतगुरु स्वामी रंजन दास महाराज जी हमेशा ही संगतां की सेवा दे विच लगे रहंदे ने, समाज कल्याण दे विच, समाज भलाई दे विच लगे रहंदे ने। मैं आप जी नूं दसना चाहांगा कि पिछले साल जदों मार्च दे विच करोना महामारी आई, तो महाराज जी ने टेलीविजन पर खबरां सुनिया कि बच्चे रो रहे हैं, कहते हैं कि करोना दे विच पता नहीं कदों मरना, पर भुख दे नाल असीं हुणे मर जाना। तो महाराज जी ने जदों खबरां सुनिया, कहंदे सेवादार बुलाए, कहंदे जिथे भी झुग्गियां वाले, झौपड़ियां वाले, भट्ठियां वाले प्रशासन नूं नाल लैके, उस समय के मौजूदा SSP माल साहब नूं नाल लैके महाराज जी ने करीब 1.5 महीना रोजाना ही 10,000 संगतां दा लंगर बनवा के उन्हां गरीबां दे विच वंडिया। और नाल दी नाल कोरोना पीड़ितां वास्ते 1 लाख रुपए महाराज जी ने सरकार नूं सौंपिया। और नाल दी नाल जो महाराज जी दे 2 हस्पताल सिद्धू साहब चलते हैं समाज सेवा वास्ते, एक संत सरवण दास चैरिटेबल हॉस्पिटल अड्डा कठार आदमपुर के नेड़े है, दूसरा हस्पताल बिल्कुल डेरे दे नाल अखां दा हस्पताल है संत सरवण दास आई हॉस्पिटल। और नाल दी नाल सरकार ने यह कहता है कि जे अगर सरकार लोड़ महसूस होती है तो साढ़े दोनों हस्पताल असीं सरकार नूं दे देवांगे, सरकार वरत लवे। और नाल दी नाल महाराज जी वालों एक संत सरवण दास मैमोरियल मॉडल स्कूल फगवाड़ा विखे चलाया जा रहा है, CBSE पैटर्न से है, जिस दे विच करीब 1400 बच्चा पढ़ रहा है साहब। और जब कोरोना महामारी आई, उत्थे संगतां महाराज जी पास इकट्ठियां होकर आई, महाराज जी काम कार सारे ठप्प हो गए ने, असीं फीसां कित्थों दईए। हालांकि ट्रस्ट सहमत नहीं सी कि महाराज जी इन्ना पैसा आपां माफ किद्दां करांगे। महाराज जी कहते मैं बैठा, करीब 1 करोड़ रुपया महाराज जी ने सारियां दियां, ये नहीं कि किसी किसी वर्ग दियां, सारे बच्चों दियां फीसां माफ कर दित्तियां। और इस साल फिर जो सैशन शुरू हुआ, संगतां फिर महाराज जी पास आई कि महाराज जी काम कार उन्ने है नहीं गए, तुसीं साडे कोल सिर्फ तो सिर्फ जो फीस है ट्यूशन फीस लै लो। महाराज जी कहते वह भी छड्डी। सो महाराज जी ने
ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਲੇਖਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਲੇਖਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੈ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਰਬਨ ਦਾਸ, ਹਰੀ ਦਾਸ ਗੁਰ ਜੋਏ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ। ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਬੰਧੋ ਨਿਤ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ। ਚਰਨ ਕੰਬਲ ਕੋ ਦੰਡਵਤ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਆਦਰਨੀय ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਨ ਖੋਜੇ ਪੀਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਨ ਮੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਹੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਪੀਆ ਹੈ ਵਸ ਰਹਿਓ, ਮਾਨਵ ਪ੍ਰੇਮੈ ਮਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਈ ਸਾਧ ਭਲੋ, ਜੋ ਰਹੇ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ, ਸੁਖਦਾਈ ਸਮਤਾ ਗਹੇ, ਸਮਨਾ ਮੰਗੇ ਖੈਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਭਲੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋ ਦੋਸਤੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਸੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੋਤ ਸਭ ਰਾਮ ਕੀ, ਸਭ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੀਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ, ਜੈਸੇ ਮਧਪ ਮਖੀਰਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਜ ਹਰ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਧਿਆਨ, ਸਫਲ ਸਭ ਕਾਮ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਤ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਸਦਾ ਗਿਆਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਨਰ ਕੋ ਜਾਨ ਅਜਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
जो बोले सो निरभय। मैं महाराज जी का बड़ा धन्यवाद करदा कि ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਡੀਸੀ 22 ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਸੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਐਸਐਸਪੀ 27 ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੋਰਡ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ 30% ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਜਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। 85th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 101 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦਾਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਤ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਡੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਂ, ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਲਿਆ ਸੰਤ ਦਾਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਤ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਧੰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੈਨੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਮੈਂ ਕੋਤਾਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਾਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਲ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟਾ ਲਗਵਾ ਦੇਵੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ, ਉਹ ਅਦਬ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ 108 ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ MP ਸਾਹਿਬਾਨ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। जो बोले सो निरपै। संत की कृपा सब कुछ पाए ते संत की निंदा सब कुछ जाए। कायनात समाई है संतां दे चरणां च। मैं अज एक निमाणा सिख हो के संतां तो आशीर्वाद लैण आया सी। पंजाब सिरजना है नवीं सवेर वांग, नवीं उमंग, नवीं तरंग, नवें जोश। इन्हां दा आशीर्वाद हर पीर दा, हर वड्डे वडेरे दा, हर धार्मिक स्थली दा आशीर्वाद साडा सुरक्षा कवच है। इस करके मैं अज इत्थे कोई राजनीतिक गल करन नहीं आया। मेरे लिए धर्म की मान्यता एको चीज़ कहती है कि धर्म भुखिया नूं रजाना है, रोंदियां नूं हसाना है, उजड़ियां नूं वसाउणा है ते समाज दे हर रोड़े नूं हटाउणा है। ये धर्म है मेरे लिए। और यही मैं शायराना अंदाज च अगर कहा कि इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना और किसी उजड़े हुए को बसा देना। यही इबादत है। बाबा नानक दे कोल कोई बंदा गया, वो कहता बाबा जी मनुखी जीवन का मोल दसो, की मोल है? बाबा जी ने अख मूंदी और एक सुच्चा लाल उन्होंने दिता। उन्होंने कहते भाई इहदा मुल पवा के लिया, इनू वेची ना। तुर गया तो एक संतरे वाला संतरे वेची जाता सी, उहदे हत्थ दे विच दिता सुच्चा लाल। उन्होंने कहता की मुल पाया भाई? उन्हें वेख्या, कहता तेरा रोड़ा बड़ा वधिया चमकदा है, लै दर्जन संतरे ले जा, मैं रेहड़ी ते रख लूँ। कहता नहीं, बाबा जी का हुक्म है, मुल पवाउणा बेचना। अगे तुर गया सब्जी वाला सी, सब्जी वाले दे हत्थ दिता सोचा लाल। उन्होंने कहता भाई की मुल पाया? कहता अज मौसम खुशगवार है, बड़ा सोहना दिन है, लै बोरी आलूआं दी लै जा, ते आ रोड़ा तेरा बड़ा वधिया चमकदा, मैनू दे जा। आख्या ना, गुरु का हुक्म है, मुल पवाउणा है, बेचना नहीं। ते तीजा बंदा साध संगत जी जिहड़ा उन्होंने मिलिया, वो सुनियारा सी। सुनियारे ने देखा सोचा लाल, अखां दियां पुतलियां खड़ियां हो गईयां। कहंदा 20 करोड़ रुपया
ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਸੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਤਰੇਲੀ ਆ ਗਈ ਵੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੀ ਐਂ ਜੇ ਹਿਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਿਆ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਲਾਲ ਦੇ ਜਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ? ਫੇਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਫੇਰ ਐ ਮੁੰਡੀ ਹਿਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਰੁਪਈਆ 50 ਕਰੋੜ ਇਹ ਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ। ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਜੌਹਰੀ ਸੀ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁੱਚਾ ਲਾਲ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਨੀਲ ਦਾ ਤਕੀਆ ਵਿਛਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਸਜਾਇਆ, ਲਾਲ ਟਕਾਇਆ, 7 ਵਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਦੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੈ, ਨਾਯਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ? ਆਂਦਾ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਸਭ ਵੇਚ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਚੁਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਡ ਗਿਆ, ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਬੋਰੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਲੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਰਾਜੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ। ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਚਮਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, राज बिना ना ही धर्म चले हैं और धर्म बिना सब दले मले हैं। देखो राजनीति तो 2.5 फुट उच्चा झंडा, मेरी पीरी दे तो झंडे भी वेख लो, झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। ये धर्म तो सेध लैनी, ये सब तो पहला करना। इस करके मैं ये आस करदा कि इस धर्म स्थली दे विच अज आके सीस नवा के इत्थों सेध लैके गरीब कतार च खड़े आखिरी बशिंदे दलित समाज सरबत दा भला करन दा आशीर्वाद बाबा जी तो मैं लैके जावां। सरबत दे भले दे विच सारिआं दा ही भला है। और मैं इस तीर्थ स्थली ते और हर तीर्थ स्थली ते जिथे भी जाना मेरी एको ही अरदास है कि हे परवरदिगार परमात्मा तू एक है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। मेरी ये अरदास मनी कि पंजाब दे कल्याण च, पंजाबियां दे कल्याण च तू इस छोटे जे सेवक नवजोत सिंह सिद्धू दा कल्याण निहित करी। जो बोले सो निरभय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी सिद्धू साहब, बहुत वधिया विचार आप जी ने संगतां दे नाल सांझे कीते, महाराज जी तो आशीर्वाद प्राप्त किया। सो आप जी दा, आप जी दे सारे
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।